सभी को भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। ప్రతి ఒక్కరికి నా ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవుని నామమున వందనాలు. प्रभु का धन्यवाद हो कि इस मंडली में मुझको आने का मौका मिला और मुझको मौका दिया गया। इस बात के लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। దేవునికి వందనములు. ఇక్కడ నన్ను చేర్పించినందుకు, మీ అందరితో ఉంచినందుకు దేవునికి మరొకసారి వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. और अब हम धन्यवाद के लिए वचन की तरफ ध्यान देंगे। ఇప్పుడు మనం వాక్యాన్ని చూసుకుందాము దేవుని ఆరాధించుటకు. भजन संहिता 107 1 से लेकर उसकी 8वीं आयत तक। కీర్తనలు 107 1 से लेकर उसकी 7वीं आयत तक पढ़े भाई। Psalm 107 verse 1 to 8। కీర్తనలు 107 1 నుంచి 8 వచనములు. ऑल्टरनेट करते तो अच्छा रहता। ऑल्टरनेट पढ़ेंगे भाई, एक पढ़ेगा दूसरा आप पढ़ेंगे 1 से लेकर 8 तक। కీర్తనలు 107 1 నుంచి 8 వచనంలో మార్చి చదువుకుందాము. మొదటిది నేను చదువుతాను. యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఆయన కృప నిత్యముండును. 3 తూర్పు నుండి పడమటికి, ఉత్తరము నుండి దక్షిణము నుండి, నానా దేశంలో నుండి ఆయన పోగు చేసిన వారును ఆ మాట పలుకుదురుగాక. 5 ఆకలి దప్పుల చేత వారి ప్రాణము వారిలో సొమ్మసిల్లెను. 7 వారొక నివాసపురమును చేరునట్లు చక్కని త్రోవను ఆయన వారిని నడిపించెను. 8 और वर्ष जो हम लोग देख रहे हैं भजन संहिता 107 1 और उसकी दूसरी आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। కీర్తనలు 107 1 2 వచనము మనమందరం కలిసి చదువుకుందాము. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి, ఆయన కృప నిత్యముండును. యెహోవా విమోచించిన వారు ఆ మాట పలుకుదురుగాక, విరోధుల చేతిలో నుండి ఆయనను విమోచించిన వారు. आइए प्रभु से सहायता ले। ప్రార్థించుకుందాం దేవుని సాయం కొరకు. हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनूप के सिंहासन के सामने आते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया। मुझको भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा आत्मा का अभिषेक देकर आप मुझको इस्तेमाल करें, और बिना आपके मैं भी प्रभु कुछ नहीं कर सकता। हमको हमारे मनों को उभारें इन वचनों के द्वारा, ताकि हम आपकी स्तुति करें। पूरी संगति का भार आपके घायल और समर्थी हाथों में सौंपते हैं, और जितनी अंधकार की देखी अनदेखी ताकतें आज की आराधना उपासना के आगे पीछे लगी है, मसीह के नाम से उनको आज्ञा देता हूँ, हमें छोड़े अथवा कुंड में गिरे, और आप इस संगति पर आशीष को डालें, वचन के द्वारा बातचीत करें। ये धन्यवाद और विनती को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से चढ़ाते सुनो ग्रहण कर, आमीन। तो यहाँ पर हमने पढ़ा भजन संहिता 107 1 और 2। ఇక్కడ కీర్తనలు 7వ అధ్యాయంలో మొదటి 2 వచనాలు మనం ఈ విధంగా చదువుకున్నాము. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला है। యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. और इसमें कोई शक की बात नहीं है, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। ఇందులో ఎలాంటి వేరే ఆలోచన లేదు. దేవుడు మన దేవుడై ఉన్నాడు, और वो भलाई से भरपूर है। ఆయన దయాళుడు, और प्रति भोर को उसकी करुणा नई होती रहती है। ఆయన దయాళుడు, ఆయన కృప కరుణ ప్రతి ఒక్కరితో ఉండును.
और प्रतिदिन के बोझों को वो उठाता है ఆయన నిత్యము మన భారంను మోయువాడు, और प्रतिदिन हमको संभालता है। ప్రతిదినమును మనల్ని కాపాడువాడు. और ये तो यहोवा की महाकरुणा का फल है कि हम मिटे नहीं। ఇది దేవుని యొక్క గొప్ప కృప, అందుకే అందునిమిత్తమే మనము చనిపోలేదు. कितनी कितनी मुसीबत परेशानी हमारे जीवन में आई है, ఎన్నో సమస్యలు, ఎన్నో కీళ్ళు మన జీవితంలో ये జరిగినప్పటికీ प्रभु ने हमको संभाला। దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తూ వస్తున్నాడు. और हमको याद है, మనము గుర్తు చేసుకోవచ్చు, यदि उसकी दया ना होती దేవుని దయ కృప మన మీద లేకపోతే तो आज तक हम दुनिया में जीवित भी नहीं रहते। మనము ఈరోజు ఈ విధంగా ఈ లోకంలో జీవించే వారం అయితే కాదు. यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि भला है और उसकी करुणा सदा की है। యెహోవా దయాళుడు, ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. उनकी उन भलाइयों को याद करके हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। ఆయన మేళ్ళను తలుచుకుంటూ మనం దేవుణ్ణి స్తుతించే వారుగా ఉండాలి. और सबसे बड़ी भारी बात यह है అన్నిటికంటే గొప్ప విషయము कि ఏంటిది అంటే, परमेश्वर जो भला है, దేవుడు మన వల్ల కృపగల దేవుడు. हम इस संसार में हम एक अपने ही रास्ते पे चल रहे थे। ఈ లోకంలో మనం మన సొంత విధానంలో నడుచుతున్నప్పటికీ जो चौड़ा मार्ग था ఏదైతే విశాలమైన మార్గం ఉన్నదో वो पाप का मार्ग था, అది పాప మార్గము, वो अंधकार का मार्ग था, అది అంధకార మార్గము, वो भयानक मृत्यु का मार्ग था, అది ఘోరమైన మృత్యు యొక్క మార్గము, वो नरक का मार्ग था। అది నరకానికి వెళ్ళు మార్గము. उस मार्ग में से बचाकर ఆ మార్గంలో నుండి మనల్ని తప్పించి, मार्ग सत्य और जीवन है, मार्ग सत्य और जीवन, ఆ మార్గము సత్యము జీవమును, उस मार्ग में प्रभु ने हमें लाया। ఆ మార్గంలో దేవుడు మనల్ని నడిపించాడు. कैसे हम लोगों ने अलग अलग रीति से उद्धार पाए हैं, ఏ విధంగా అయితే మనము నానా విధాలుగా రక్షించబడ్డామో, हर एक की अलग अलग गवाहियां हैं। ప్రతి ఒక్కరికి విధమైన సాక్ష్యం ఉన్నది. उद्धार के संबंध में हर एक की गवाही एक सी नहीं रहती है। రక్షణ విషయంలో అందరి సాక్ష్యం ఒక విధంగా ఉండదు. और परमेश्वर की दया हम पर कैसी हुई, అయితే దేవుని యొక్క కృప మన మీద ఏ విధంగా ఉన్నది? क्योंकि मैं भी हिंदी अलायंस चर्च में, महाराष्ट्र में अलायंस चर्च बहुत फेमस है। మహారాష్ట్రలో నేను కూడా హిందీ అలయన్స్ చర్చ్ అనేది చాలా ప్రసిద్ధమైన స్థలము. अलायंस मिशन जो है महाराष्ट्र में बहुत बहुत मशहूर है। అలయన్స్ ఈ మిషన్ అనేది మహారాష్ట్రలో పెద్ద సంఘము. और मैं भुसावल में बहुत ही एक्टिव था। భుసావర్ అనే ప్రాంతంలో అంకుల్ కూడా చాలా యాక్టివ్గా मैं ఉన్నప్పుడు चर्च में बहुत भाग लेता था ఆ సంఘంలో ప్రతి విషయంలో పొందుతున్నప్పుడు और कर्म धर्म रीति रिवाजों को सोचता था इसी का नाम उद्धार है। అయితే ఆ ఒక కార్యక్రమాల్లో ప్రతి విధమైన పనుల్లో ఆలోచనలు ఇదే విధంగా ఉండే लेकिन ఇదే రక్షణ परमेश्वर की మార్గం అని. दया मुझ पर हुई। అయితే దేవుని యొక్క కృప నా మీద ఉన్నప్పుడు कहाँ मेरा भुसावल से ट्रांसफर मेरा जबलपुर हो गया, భుసావర్ నుంచి జబల్పూర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు कहाँ मेरी मुलाकात भाई जॉर्डन खान, आप ये सोचे बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, वो स्ट्रिक्ट प्रभु के दास थे। ఏ విధంగా అయితే జార్డన్ ఖాన్ అనే దైవజనుడు చాలా స్ట్రిక్ట్ అయిన దైవజనుడు, और हर एक व्यक्ति उनसे उनके सामने खड़े रहने में भी घबराता था। అయితే ప్రతి ఒక్క మనుషుడు ఆ దైవజనుని యొద్ద నిలబడడానికి కూడా భయపడతారు. लेकिन 8 अक्टूबर 1973 में ही प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर उद्धार कर दिया। అయితే 8 अक्टूबर 1973। 8 అక్టోబర్ 1973లో దేవుడు నన్ను రక్షించాడు. हाँ, तब मेरा उद्धार हो गया। అప్పుడు నేను రక్షించబడ్డాను. तब मैं अपनी जवानी में अपने प्रभु के पास आ गया। నా యవ్వనంలో నేను దేవుని యొద్దకు వచ్చాను. ये काम प्रभु ने किया। అయితే ఈ కార్యము దేవుడే జరిగించాడు. प्रभु ने मुझ पर तरस खाया। దేవుడు నా ఎడల జాలిపడ్డాడు. यही मैं कह सकता हूँ, ఇది నేను చెప్పగలుగుతాను. यहोवा का धन्यवाद करो దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుడి. क्योंकि वो कितना भला है। ఆయన ఎంతో దయాళుడు. हम अपने बल पर हमने उद्धार नहीं पाया, మన శక్తి సామర్థ్యాల చేత మనం రక్షించబడలేదు. प्रभु की दया के द्वारा हमने उद्धार पाया है। దేవుని కృప వలన మనం రక్షించబడ్డాము. उसकी भलाई के कारण हमने उद्धार पाया है। దేవుని దయ వలన మనము రక్షించబడ్డాము. और दूसरा, రెండవ విషయము भजन संहिता 107 and verse 2, भजन Psalm 107 and verse 2। కీర్తనలు 107 రెండవ వచనము. यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है।
యెహోవా విమోచించిన వారు ఆ మాట పలుకుదురుగాక, విరోధుల చేతిలో నుండి ఆయన విమోచించిన వారును. कहता है कि यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे। చూడండి, ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, యెహోవా విమోచించిన వారు ఈ మాట పలుకుదురు. हम परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं। మనము దేవుని ద్వారా విమోచింపబడిన వారము. हमें ऐसा ही कहना है। మనము ఈ విధంగానే పలకాలి. क्या कहना कि उसने दाम देकर हमें छुड़ाया। ఏమని చెప్పాలి అంటే, క్రయం చెల్లించి మనల్ని अब విడిపించాడు. आप बताइए, बहुत बड़ी कीमत हमारे प्रभु को देनी पड़ी। ఎంతో గొప్ప క్రయము చెల్లించాడు. आप और मैं ये ना सोचे। నీవు నేను ఈ విధంగా అనుకోవద్దు. क्या है, ये बाइबल में जरूर लिखा है। ये कहने का मतलब ये है, उद्धार हमें मुफ्त में मिला। బైబిల్లో ఈ విధంగా రాసింది, మనకు రక్షణ ఉచితంగా దొరికెను అని. और कोई चीज मुफ्त में मिलती है ఏదైతే వస్తువు మనకు ఉచితంగా దొరుకుతుందో, और उसकी कई बार वैल्यू हमें मालूम नहीं रहती है। అయితే దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం తెలుసుకోలేము. अरे फ्री में तो मिली है भाई, చాలా ఉచితంగా దొరుకుతున్నది. चलो कोई ले गया तो जाने तो ले जाओ। అది పోయినా పర్వాలేదు అని అనుకుంటాము. जिसके लिए आपने 20,000 30,000 रुपए खर्चा किया है, అదే పనికి మనము 20,000 30,000 వెల చెల్లించినప్పుడు और कोई उसको लेके चला जाए, ఎవరైతే దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారో, पूरे मोहल्ले में ढुलाई कर दोगे। మనం ఆ స్థలం మొత్తంలో, వీధి మొత్తంలో మనం कौन लेके चला गया? ఎవరు తీసుకొని कौन వెళ్ళారు, मेरे घर पे आया था? ఎవరు మన ఇంటికి వచ్చారు, वो आया था, वो उसका घर जाके देखेंगे। తను వచ్చిండు, వారి ఇంటికి మనం వెళ్ళాలి. वो आए थे घर पे, उसके घर जाके देखेंगे। ఆ మనిషి వచ్చాడు, అక్కడ మనం వారి ఇంటికి వెళ్ళాలి. इतनी महंगी चीज मेरे घर से गायब हो गई। ఇంత ఈ అమూల్యమైన వస్తువు మన ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయింది. उद्धार, it is the gift of God। రక్షణ దేవుని యొక్క బహుమానము. और इसके लिए हमारे पास उतना कोई, मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर इसकी कुछ कीमत लगाता तो ठीक था, पर बहुत लोग कम लोग उद्धार पाते। నేను అయితే ఈ విధంగా అనుకుంటాను, దేవుడు ఆ రక్షణకు వెల చెల్లించినట్టయితే చాలా కొద్ది మంది ఫ్రీ రక్షించబడతారని. में रहने के कारण, ఇది ఉచితంగా ఉండడం ద్వారా, लेकिन इसकी हमारे पास कितनी वैल्यू है आप और परमेश्वर जानता है। అయితే దీనికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత మనము దేవుడే ఎరుగును. इस उद्धार को देने के लिए, ఈ రక్షణను ఇవ్వడానికి, ये मुक्ति को देने के लिए ఈ ఉచితంగా ఇవ్వడానికి प्रभु को बहुत बड़ा दाम देना पड़ा। దేవునికి ఎంతో క్రయం बहुत बड़ी कीमत हमारे परमेश्वर को चुकानी पड़ी। ఎంతో వెల చెల్లించబడ్డాడు. और एक और चीज, लूक चैप्टर 1 and verse 74, లూకా उसका पहला अध्याय, उसकी 74वीं आयत। లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 7వ వచనము. कि वो हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकारा उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। हाँ, यहाँ पर कैसे बताया कि उसके द्वारा हमें, मतलब शत्रु के हाथ से छुड़ाकर हमें वो जीवन देगा जो बिना भय के साथ हम उसकी सेवा करेंगे। చూడండి, ఇక్కడ ఈ విధంగా చెప్పబడ్డది, మనల్ని విడిపించడానికి ఆ శత్రువునికి ఏ విధమైన క్రయం చెల్లించి విడిపించబడ్డాము. प्रभु ने दाम दिया, कीमत दिया, దేవుడు వెల చెల్లించాడు. और वो कीमत बहुत बड़ी है। ఆ వెల ఎంతో గొప్పదిగా ఉన్నది. और भाइयों बहनों, సహోదర సహోదరులను, हमें प्रभु के उस कीमत के लिए, उस बलिदान के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। మనము దేవునికి చెల్లించిన వెలను బట్టి మనం దేవుణ్ణి స్తుతించే వారంగా ఉండాలి. अगर वो इतनी बड़ी कीमत देने से इनकार कर देता, దేవుడు ఎప్పుడైతే అంత క్రయం చెల్లించడానికి వెనుకంజ వేసినప్పుడు, तो अब उसने कहा, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। అప్పుడు ఏమన్నాడు, దేవా నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తం నెరవేరాలని. अगर तेरी इच्छा यह है कि मैं लोगों के लिए बलिदान हूँ, तो मैं होकर रहूंगा। అయితే నీ చిత్తము నేను ప్రజల విషయంలో చనిపోవాలి అని అంటే నీ చిత్తం జరుగును గాక అని. ये दाम देने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वेच्छा से वो आया। ఆ క్రయం చెల్లించడానికి దేవుడు తన సొంతంగా అక్కడికి వచ్చాడు. भाई बहनों, సహోదర సహోదరులారా, आप और मुझको మీకు నాకు
प्रभु की इतनी बड़ी कीमत के लिए దేవుడు అనుగ్రహించిన ఇంత గొప్ప క్రయంని బట్టి हमें दिल से धन्यवाद करना चाहिए। మనము హృదయపూర్వకంగా స్తుతించాలి. हम उस पर तो नहीं देखेंगे, लेकिन उस आयत को पढ़े आप। ఆ, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, पर उस आयत को पढ़िएगा आप। అయితే మనం వాటిని చూడం కానీ ఆ వచనాన్ని మనం చూస్తాము. 107 एंड वर्स 8, भजन संहिता 108 और उसकी 8वीं आयत। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। కీర్తనలో 107:8 వచనము, ఆయన కృపని బట్టి నరులకు ఆయన చేయు ఆశ్చర్య కార్యమును బట్టియు వారు యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుదురుగాక. प्रभु हमारे से कुछ नहीं चाहता, దేవుడు మన నుంచి ఏమీ ఆశించడం అయితే లేదు वो కానీ हमसे चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें, ఆయన ఆశ ఒకటే, మనము దేవుని స్తుతించాలి, उसकी स्तुति करें। తను స్తుతించాలి అని. हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, మనం అందరం ఇక్కడ కూడినప్పుడు सबसे बड़ा मेन पर्पस यही है कि हम उसकी स्तुति करें। అయితే ఇక్కడ కూడిన ఆ విషయం ఏంటిది అంటే మనం దేవుని స్తుతించాలి और అని. स्तुति करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। అయితే స్తుతించే బిడ్డల ద్వారా దేవుడు సంతోషిస్తాడు. ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, అలాంటి బలియాగముల ద్వారా దేవుడు సంతోషపడతాడు. और जो बलिदान करते हैं उनसे भी खुश होता है। ఎవరైతే బలులు అర్పిస్తారో వారి ద్వారా దేవుడు స్తుతించబడతారు. तो हमको हृदय की सच्चाई के साथ प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। మనము హృదయానుసారంగా దేవుణ్ణి స్తుతించాలి. अब अगर हम निकालेंगे मत्ती 26 మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము उसकी 26वीं आयत 26వ వచనము, మత్తయి సువార్త 26:26 और उसकी आयत 65 से 67, मतलब मैथ्यू चैप्टर 26 एंड वर्स 65 to 67। మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 65 నుంచి 67 వరకు. पढ़े। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा? ప్రధాన యాజకుడు తన వస్త్రము చింపుకొని, వీడు దేవదూషణ చేసెను, మనమిక సాక్షులతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిప్పుడు విన్నారు, మీకేమి తోచుచున్నదని అడిగాను. అందుకు వారు, వీరు మరణముకు పాత్రుడనిరి. అప్పుడు వారు ఆయన ముఖము మీద ఉమ్ము వేసి ఆయనను గుద్దిరి. यहाँ पर हमें मालूम पड़ रहा है, ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాము, మనకు ఈ విషయం తెలుస్తున్నది, ये व्यक्ति वध होने के योग है। ఈ మనుష్యుడు మరణానికి యోగ్యుడు. पिलातुस ने कहा, इसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं पाई कि ये क्रूस पे मृत्यु के दंड देने के योग है। పిలాతు ఈ విధంగా అన్నాడు, ఈ మనుష్యులో నేను ఏ పాపం చూడలేదు, ఈ మనుష్యుడు శిలువ మరణానికి పాత్రుడు కాడు అని. लेकिन याजक महाजों ने कहा, ये मृत्यु के दंड के योग है। అయితే అక్కడ ఉన్న యాజకులు వాళ్ళు ఈ విధంగా అన్నారు, ఈ మనుష్యుడు మరణముకు పాత్రుడు అని. और इस प्रकार का अपमान और निंदा कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ఇలాంటి అవమానము నింద ఏ మనుష్యుడైతే సహించలేడు. अभी तक कितने लोगों के मुंह पर विश्वासी होने के नाते तुम्हारे या मेरे मुंह पे थूका है? చూడండి, విశ్వాసులంగా మనం ఉన్నప్పుడు నీ మీద నా మీద ఎవరైనా ఉమ్మి వేశారా? कितने लोगों के ऊपर लोगों ने थूक दिया? ఎంత ఎవరి మీద ఎవరైనా ఉమ్మి मैं వేశారా? नहीं सोचता कोई भी ऐसा भाई या बहन होगा जो कहे कि मेरे को विश्वासी होने के नाते मेरे मुंह पे थूका। నేనైతే తెలియదు ఏ విశ్వాసం మీద అయితే ఎవరైనా వచ్చి ఈ విధంగా ये అంటారు, నా మీద प्रभुओं ఉమ్మి का వేశారని. प्रभु, ये प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सृष्टि करता, जगत का उद्धार करता, किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। దేవాతి దేవుడు, రాజులకు రాజు, ప్రభులకు ప్రభువు. हाँ, इतना महान परमेश्वर होने के बावजूद ఇంత గొప్ప దేవుడు అయినప్పటికీ और उसके मुंह पर लोगों ने थूका। ఆయన ముఖము మీద ప్రజలు ఉమ్మివేశారు. उसने अपना मुंह भी नहीं फेरा, ఆయన తన ముఖమును తిప్పుకొనలేదు, उसने अपमान सह लिया। అవమానం సహించాడు. लोगों ने उसके मुंह पे तमाचे मारे, ఆ ప్రజలు ఆయన ముఖం మీద लोगों ने చెంపదెబ్బలు उसके ऊपर కొట్టినప్పుడు, घूंसे मारे। ముఖం మీద గుద్దినప్పుడు और यशाया 53 में क्या लिखा?
ఆ, యె- యెషయా यशाया 53 chapter 53 में యెషయా क्या लिखा? 53 वहां पर लिखा हुआ है कि उसके जान पहचान वालों ने भी उससे मुंह फेर लिया। యెషయా 53లో ఈ విధంగా ఉంది, తెలిసిన వారు కూడా అతని ముఖం త్రిప్పుకున్నారు అని. क्यों? क्योंकि रात भर लोगों ने उसको घूंसे मारे, ఎందుకంటే రాత్రి అంతా వారు కొడుతూ मुंह ఉన్నారు, पर तमाचे मारे, చెంపల మీద కొడుతున్నారు, सर पे डंडा मारा, తల మీద కట్టెతో కొట్టారు, कांटों का ताज पहनाया गया, ముళ్ళ కిరీటం ధరించారు, भारी यातनाओं को उसने सहा। ఎంతో గొప్ప వేదన సహించాడు. इतनी मार खाने के बाद అన్ని దెబ్బలు తిన్నప్పటికీ उसका चेहरा में स्वेलिंग, सूजन आ गई थी। ఆ ముఖంలో ఎంతో వాపులు వచ్చినప్పుడు उसके जान पहचान वाले लोग भी తనను ఎరిగిన వారు కూడా मुंह फेर लेते थे, తల త్రిప్పుకున్నారు, उसके चेहरे को देखने से इनकार करते थे। తన ముఖాన్ని చూడడానికి కూడా इतनी ఇష్టపడట్లేదు. भारी दुर्दशा उसके चेहरे की कर डाली। ఇంత గొప్ప ముఖాన్ని అందవికారంగా किसके చేశారు. लिए? ఎవరి నిమిత్తము? आपके मेरे लिए। నీ నిమిత్తము, నా నిమిత్తము. कोई इतना बड़ा बलिदान नहीं कर सकता, ఎవరు ఇంత గొప్ప బలిదానాన్ని ఇవ్వలేరు, कोई इतना ज्यादा दुख सह नहीं सकता, ఎవరు ఇంత దుఃఖాన్ని సహించలేరు. इसलिए कि मनुष्य जाति उद्धार पाए। ఎందుకు అని అంటే ఈ మనుషులందరూ రక్షించబడాలి అని. गलती तो आदम हब्बा ने की, తప్పైతే ఆదం అవ్వ చేశారు, लेकिन भुगतना प्रभु मसीह को पड़ा। అయితే సహించడం అయితే ప్రభు యేసుక్రీస్తు బాధింపబడ్డాడు. गलती तो आप और हमने की है, తప్పైతే నువ్వు నేను చేశాను, लेकिन मसीह को मरना पड़ा। అయితే దేవుడు చనిపోబడ్డాడు. सारे जगत का बोझ उस पर लाद दिया गया। ఆ లోక పాపం మొత్తం భారము ఆయన మీద మోపబడ్డది. यशाया యెషయా 53 and verse 12, 53:12, यशाया 53वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। యెషయా 53:12. इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। बहुतों के पापों का बोझ उसने उठा लिया। ఎందరిదో పాప భారము ఆయన మీద మోపబడ్డది. आपके मेरे पापों का बोझ हमारे परमेश्वर ने उठाया, నీ నా పాపములు దేవుడు భరించాడు, और हमारे अधर्म का बोझ परमेश्वर ने उसके ऊपर लाद दिया। మన అతిక్రమములు మన పాపముల భారము అతని మీద మోపబడ్డది. तो भाइयों बहनों, చూడండి ఇక్కడ సోదరు कोई సోదరులారా, ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। ఎవరు ఈ విధంగా ప్రేమించలేరు. बाइबल में तो लिखा है, బైబిల్ అయితే ఈ విధంగా రాసింది, माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, తల్లి పాలిచ్చు తల్లి పిల్లల్ని మర్చునేమో కానీ पर मैं माँ के प्रेम से बढ़कर प्रेम करता हूँ। నా ప్రేమ తల్లి ప్రేమ కంటే గొప్పది. करता हूँ नहीं, दिखा दिया। చేయడం కాదు, చూపించాడు. जब माँ के ऊपर कोई मुसीबत आए, ఎప్పుడైతే తల్లి మీద ఏదైతే वो अपने సమస్య వస్తుందో अपने बच्चे को भी छोड़ के भाग जाती। తన పిల్లల్ని కూడా వదిలి వెళ్ళిపోతుంది. परमेश्वर नहीं भागा, దేవుడు ఆ విధంగా పారిపోలేదు, प्रभु मसीह नहीं भागा। దేవుడు వెళ్ళలేదు. नहीं इनके दुखों का, इनके पाप का, इनके अपराध का, इनकी बुराइयों का मैं बोझ उठाऊंगा, వీరి తప్పులు, వీరి పాపము, వీళ్ళ దుఃఖాన్ని నేను భరిస్తాను అని. और इसलिए सबका धर्म का बोझ उस पर लाद दिया गया। అందరి అతిక్రమములో, అందరి పాప భారంలో ఆయన लोगों మీద ने उसके मुंह మోపబడ్డది. पर थूका, ప్రజలు ఆయన ముఖం మీద ఉమ్మివేశారు, वो उस पर तमाचे मारे। చెంప దెబ్బలు కొట్టారు. क्या प्रेम हमारे परमेश्वर का है। ఎంత గొప్ప ప్రేమ మన ఎడల ఉన్నది. उसने दाम देकर छुड़ाया, ఆయన మన ఎడల క్రయం చెల్లించి कितनी भारी విడిపింపబడ్డాము. कीमत दी, ఎంత గొప్ప క్రయం చెల్లించబడ్డారు, कितना बलिदान उसने किया। ఎంత గొప్ప బలియాగము ఇవ్వబడ్డది. इतना बलिदान कोई नहीं कर सकता, అలాంటి బలియాగము आज ఎవరు भी ఇవ్వలేరు. कोई नहीं कर सकता। ఈ రోజు కూడా ఎవరు पति ఇవ్వలేరు. पत्नी भी एक दूसरे के लिए नहीं कर सकते। భార్య భర్తలు వారు కూడా ఇవ్వలేరు. भाई बहनों, सबका प्रेम फीका है, అందరి ప్రేమ చల్లబడ్డది. उसका प्रेम महान है। ఆయన ఒక ప్రేమనే చాలా గొప్పది. और वो गीत गाते ना, हे यीशु तेरा प्रेम कैसा महान है, ये सच है। మనం పాట పాడతాం కదా, ఓ యేసు నీ ప్రేమ ఎంతో గొప్పదని. भाई बहनों, సహోదర సహోదరులారా, इतना प्रेमी परमेश्वर के लिए ఇంత గొప్ప ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కొరకు परमेश्वर कुछ नहीं चाहता, దేవుడు ఏది ఆశించడం లేదు. उसकी भलाइयों को याद करके ఆయన చేసిన మేళ్లను స్మరించుకుంటూ उसका धन्यवाद करें। ఆయనని మనము ఆరాధించాలి. और भजन संहिता 103 కీర్తనలు 103 और उसकी दूसरी आयत, 2వ వచనము.
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। हाँ, నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము. हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారంలో దేనిని हम भी మరువకుము. परमेश्वर के उपकारों को ना भूले, మనం కూడా దేవుడు చేసిన ఉపకారములను మరవద్దు. हम उसका धन्यवाद करें। మనం ఆ దేవుని స్తుతించాలి. हम इतने लंबा चौड़ा धन्यवाद यहाँ तो नहीं करेंगे। మనము అంత దీర్ఘమైన ధన్యవాదం అయితే आप చెల్లించలేము. अपने घरों में మనము మన ఇంటి దగ్గర उन उपकारों को जो प्रभु ने आपके ऊपर किया है, ఏవైతే ఆ కార్యాలు దేవుడు మన ఎడల జరిగించాడో हर उपकारों के लिए धन्यवाद ప్రతి चढ़ाएं। చేసిన మేలుని మనము దేవుని उसकी स्तुति స్తుతించాలి, करें। ఆయనను స్తుతించాలి. लेकिन यहाँ पर हम కానీ ఇక్కడ మనము प्रभु के बलिदान के लिए धन्यवाद करें, దేవుడు చేసిన బలియాగం నిమిత్తం మనం परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद करें, దేవుడు మన ఎడల చూపిన ప్రేమను బట్టి जिसने దేవుని हमें नरक స్తుతించాలి. से बचाया, మనల్ని నరకాన్ని నుంచి जिसने తప్పించబడ్డాము, हमें बुराइयों से बचाया, ఆ తప్పుల నుండి మనం जिसने हमारे రక్షించబడ్డాము. जीवन को बदल दिया, మన జీవితాన్ని దేవుడు మార్చాడు, एक नई सृष्टि बना दिया, ఒక నూతన సృష్టిగా మనం पुरानी చేయించబడ్డాము. बातें निकल गई, ఆ పాతవి గతించిపోయాను, देखो सब कुछ नया हो गया। ఆ సమస్తం నూతనంగా జరిగాను. हम पहले पाप में कितने गिरे हुए थे। మనము పాపంలో ఎంతో పడిన వారంగా ఉన్నప్పుడు मैं आदिवासियों के बीच में भी सेवा किया हूँ। నేను ఆదివాసుల మధ్యన కూడా సేవ చేశాను. वहाँ की बहनें कहती कि हम शराब पीते थे, అక్కడ స్త్రీలు చెప్తారు మేము उनकी गवाही है कि हम शराब पिया करते थे। అక్కడ స్త్రీల సాక్ష్యం ఏంటిదంటే మేము మందు తాగుతాము అని. जब मसीह में आए तो हमने शराब पीना छोड़ दिया। మేము ఎప్పుడైతే దేవుళ్ళు వచ్చామో మేము ఆ తాగుడికి कितना बड़ा వదిలేశామని. बदलाव, कितनी बड़ी चेंजेस प्रभु मसीह के लहू के द्वारा लोगों के जीवनों में आता है। ఆ దేవుని యొక్క రక్తం ద్వారా ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు ప్రజలలో జరిగించబడుతున్నాయి. यहोवा का धन्यवाद करो, యెహోవాని స్తుతించుడి, क्योंकि भला है। ఆయన దయాళుడు. हाँ, इसलिए हम थोड़ा समय धन्यवाद में देंगे। మనం కొద్ది సమయము ఆ దేవుని స్తుతిస్తాము.